Now in this section, we are going to learn about the different processes which is involved in transcription. But before moving on to that, let us learn about different types of RNA. Three basic types of RNA are there: mRNA, tRNA, rRNA. mRNA എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരത്തെ നമ്മൾ സ്ട്രക്ചറൽ ജീനിനെ പറ്റി പഠിച്ചില്ലേ? Structural gene is a DNA sequence. When this DNA is being converted into RNA, that RNA is called as mRNA. Okay. The mRNA which is produced with the help of the structural gene is mRNA. This mRNA contains information that is now to be converted into proteins. ഈ mRNA ഉണ്ടാവുന്ന ന്യൂക്ലിയസിലാണ്. ന്യൂക്ലിയസിൽ നിന്ന് ഈ mRNA നേരെ പോകും സൈറ്റോപ്ലാസത്തിലേക്ക്. Okay. Now, and then this mRNA will act as template for protein synthesis. That is in the next step. tRNA. tRNA is also called as adapter RNA. It is also called as adapter RNA, and their main function is in helping in the process of converting mRNA into proteins. ആ പ്രോസസ്സിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ. അപ്പോൾ tRNAയുടെ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ ഇസ് ഹെൽപ്പിംഗ് ഇൻ translation. Okay. Now lastly, rRNA. rRNA ഈ mRNA എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെസ്സഞ്ചർ RNA എന്നാണ്. tRNA എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രാൻസ്ഫർ RNA എന്നാണ്. rRNA എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൈബോസോമൽ RNA. It is ribosomal RNA. Can you children tell me where ribosomes are produced in a cell? They are produced in the nucleolus. Where are they produced? They are produced in the nucleolus. Nucleolus എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു സെല്ലായി കഴിഞ്ഞാൽ സെല്ലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ റീജിയനാണ് ന്യൂക്ലിയോലസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആ റീജിയനിലാണ് RNA സിന്തസിസ് നടക്കുന്നത്. Okay, so this RNA is being produced in the nucleolus and it is very important for the synthesis or making of ribosomes. These RNA along with some proteins makes up the ribosomes. RNA അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു കുറച്ച് പ്രോട്ടീൻസ് കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് റൈബോസോംസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. Okay, now all these three RNA are very important in the process of transcription. ഇത് മൂന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ പ്രോസസ് കംപ്ലീറ്റ് ആവാൻ പറ്റുള്ളൂ. Apart from this, one type of RNA that you will come across in this chapter is hnRNA. HN is a representative of heterogeneous RNA. Now, ഈ mRNA messenger RNA, അല്ലെങ്കിൽ one more name which can be given to it is a mature RNA. യൂക്കാരിയോട്സിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു they form monocistronic genes. ഈ monocistronic genes എന്ന് പറയുമ്പം if you take an mRNA which has been transcribed from a particular DNA, ഇത് ഒരു RNA ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ DNA നിന്ന് ട്രാൻസ്ക്രൈബ് ആയിട്ടുണ്ടായ RNA ആണ്. യൂക്കാരിയോട്സിലെ മോണോസിസ്ട്രോണിക് ജീൻസ് ഒരു സ്പെഷ്യൽ കൈൻഡ്സ് ആണ്. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ദേ ആർ ഇൻറ്ററപ്റ്റഡ് എന്ന് പറയുമ്പം 2 types of sequences are there. The red color, let us call it as exons. എന്താണ് exons. The green color, let us call it as introns. Now exons have the function of coding for a protein. എന്നുവെച്ചാൽ അവർക്ക് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട്. Introns are DNA or RNA sequences which do not code for anything. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കോഡിംഗ് regions are being interrupted by non-coding regions. Exons are interrupted by ഇൻട്രോൺസ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ്ലി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് ഈ RNA പറഞ്ഞു വിടാൻ പറ്റില്ല. അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ്? സിന്തസിസ് ഓഫ് പ്രോട്ടീൻസ്. സോ ബിഫോർ ഇറ്റ് എൻറ്റേഴ്സ് ഇൻ ടു ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ ദർ ഹാസ് ടു ബി സം കൈൻഡ് ഓഫ് പ്രോസസ്സിങ്, ഒരു മെച്ചുറേഷൻ നടക്കണം. ആ മെച്ചുറേഷനിൽ എന്ത് ചെയ്യും? ഈ ഇൻട്രോൺ റീജിയൻസ് ആർ ബീങ് റിമൂവ്ഡ്. സോ ദിസ് RNA which is produced prior to the mature RNA, we can call it as a precursor RNA. ഈ precursor RNA വിളിക്കുന്ന പേരാണ് hnRNA. Now this hnRNA will undergo some kind of processing.
to make it a mature RNA. This mature RNA is called as mRNA. ഓക്കെ, നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു യൂക്കാരിയോട്സിൽ ട്രാൻസ്ക്രൈബ് ആയി വരുന്ന RNA എന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഇമ്മെച്വർ or it is a precursor RNA because exons or the coding regions are interrupted by the non-coding regions. So before it enters the next steps, that is in translation, there is a necessity that these introns are being removed. So through processing, the introns are being removed, and the removal of introns, our process wherein introns are cut and the exons are joined together. അപ്പം എന്ത് ചെയ്യും, ഈ ഇൻട്രോൺസിനെ ഇവിടെ വെച്ച് കട്ട് ചെയ്യും, ഇവിടെയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യും, എന്നിട്ട് ബാക്കി എക്സോൺ റീജൻസിനെ ജോയിൻ ചെയ്യും. ആ പ്രോസസ്സിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് RNA splicing. What is it? RNA splicing. So the precursor hnRNA undergoes RNA splicing to form the mature RNA, that is the mRNA. Now this mRNA acts as template for protein synthesis. ഓക്കെ, ഇത് ഈ ഒരു എക്സോൺസിൻ്റെ ഇൻട്രോൺസിൻ്റെ പ്രശ്നം യൂകാരിയോട്സിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പ്രോകാരിയോട്സിൽ ഈ പ്രശ്നമില്ല. Let us move on to the process of transcription. First, let us see how transcription happens in prokaryotes. Now, in prokaryotes, I want to recall that prokaryotes are those organisms which do not have a well-defined nuclear membrane and hence a well-defined nucleus. അവരുടെ ന്യൂക്ലിയസും സൈറ്റോപ്ലാസം തമ്മിൽ വലിയ വേരിയേഷനോ ഡിഫറൻസോ ബൗണ്ടറീസ് ഒന്നും കാണാനില്ല. Okay, so what happens is the process of transcription is immediately followed by the process of translation. വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പുതിയ സ്ട്രാൻഡ്, ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, പുതിയൊരു RNA സ്ട്രാൻഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്. ഈ RNA സ്ട്രാൻഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ proteins are being produced. Both the process of transcription and translation takes place together. Okay, now in case of prokaryotes, a single RNA polymerase synthesizes mRNA, tRNA and rRNA. ഓക്കെ, ആ ഒറ്റ ഒരു പോളിമറേസ് ആണ് ഈ എല്ലാ ഫംഗ്ഷനും ഒന്നിച്ച് പെർഫോം ചെയ്യുന്നത്. Now initially what happens is, suppose this is a promoter. Here the sequence is present which is for promoter. ആ പ്രൊമോട്ടറിൻ്റെ റീജിയനിൽ ഒരു ഫാക്ടർ ഉണ്ട്, a subunit called as sigma factor. So this is terminator. Terminatorൻ്റെ അവിടെ ഒരു ഫാക്ടർ ഉണ്ട് which is nothing but the rho factor. ഇപ്പം നമ്മുടെ ഈ RNA പോളിമറൈസ്, ഒറ്റൊരു RNA പോളിമറൈസ് ആണ് എല്ലാ പ്രോസസ്സും കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം എങ്ങനെയാണ്, ഹൗ ഇസ് ദിസ് RNA പോളിമറൈസ് ഏബിൾ ടു പെർഫോം ഓൾ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫങ്ഷൻസ്? പ്രൊമോട്ടർ റീജിയൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ നമ്മുടെ ദിസ് ഇസ് RNA പോളിമറൈസ്. ഓക്കെ, സോ ഉടനെ RNA പോളിമറൈസ് എന്ത് ചെയ്യും, അവിടെ പോയി അറ്റാച്ച് ആവും. അവിടെ പോയി അറ്റാച്ച് ആകുമ്പോൾ അവിടെ ഓൾറെഡി ഒരു സിഗ്മ ഫാക്ടർ ഉണ്ട്. ഈ സിഗ്മ ഫാക്ടറിൻ്റെ സ്പെസിഫിസിറ്റി ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഈ സിഗ്മ ഫാക്ടർ ഈ RNA പോളിമറൈസ് ആയിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഇറ്റ് വിൽ ചേഞ്ച് ദ സ്പെസിഫിസിറ്റി ഓഫ് ദ RNA പോളിമറൈസ് ടു ഇനിഷ്യേറ്റ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ. എന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യം അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഫംഗ്ഷൻ അവിടെ എന്താ ഒരു എക്സാക്ട് ഫംഗ്ഷനിലായിരിക്കും, പക്ഷേ ഈ RNA പോളിമറേസ് സിഗ്മ ഫാക്ടറായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും അവരുടെ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ്, ടു ബിഗിൻ ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ. അങ്ങനെ ഒരു സ്പെസിഫിക്കലി ഇറ്റ് വിൽ പെർഫോം ദ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ബിഗിനിങ് ഓർ ഇനീഷ്യേറ്റിംഗ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ. അങ്ങനെ ഇനിഷ്യേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ദിസ് ഇസ് ദ ടെംപ്ലേറ്റ് സ്ട്രാൻഡ്. ഐ ആം slowly the RNA polymerase is there. RNA polymerase is being adding the RNTPs and a small strand of RNA is being formed. Okay, and it is moving along the direction. അങ്ങനെ തുടങ്ങി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ സിഗ്മ ഫാക്ടർ RNA പോളിമറേസിൽ നിന്ന് ഡിസോസിയേറ്റ് ആവും. അങ്ങനെ പയ്യെ ഈ RNA polymerase will undergo the process of elongation. ഇലോങ്ങേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുതിയൊരു RNA സ്ട്രാൻഡ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ്. അങ്ങനെ വലിയ ഈ സ്ട്രക്ചറൽ ജീൻ റീഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു RNA പോളിമറേസ് ഉണ്ടാക്കി. നൗ ദ RNA പോളിമറേസ് റീച്ചസ് ദ ടെർമിനേറ്റർ ആൻഡ് when it reaches the terminator it gets associated with the rho factor. Now
this raw factor provides a particular specificity. ആ raw factor ആയിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ RNA polymerase എന്ത് ചെയ്യും? ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ ഇസ് നൗ ടു സ്റ്റോപ്പ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ. സിഗ്മ ഫാക്ടർ ആയിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ്? ടു ഇനീഷ്യേറ്റ്. റോ ഫാക്ടറായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും അതിൻ്റെ പെട്ടെന്ന് ഫംഗ്ഷൻ മാറും ടു ടെർമിനേറ്റ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ. അങ്ങനെ റോ ഫാക്ടർ അസോസിയേറ്റഡ് ആയിട്ട് process of transcription is being terminated and the RNA strand dissociates from the RNA polymerase and RNA polymerase dissociates from the region and comes out. This is now the nascent RNA. So in case of prokaryotes, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ന്യൂക്ലിയസും സൈറ്റോപ്ലാസവും തമ്മിൽ വലിയ ഡിഫറൻസിയേഷൻ ഒന്നുമില്ല, എല്ലാം ഒരേ സ്ഥലത്ത് തന്നെയാണ്. അപ്പം ഇവിടെ നിന്ന് പയ്യെ പയ്യെ RNA സിന്തസിസ് നടക്കുമ്പോൾ തന്നെ എത്ര സ്ട്രാൻഡ് ഫോം ആയോ അതിനെ പ്രോട്ടീനിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും. സോ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഇസ് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ഫോളോഡ് ബൈ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ. ഓക്കെ, ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി നടക്കുന്ന പ്രോസസ്സാണ്. അപ്പം നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ you can see here that this is the structural gene and this is the RNA polymerase. RNA polymerase, when it gets associated with the promoter, there is a particular factor called as the sigma factor. Our sigma factor provides a particular specificity to the RNA polymerase such that it now functions to initiate the process of transcription, and that is the first step called as initiation. ഇനി എന്താവും? നമ്മുടെ RNA polymerase പയ്യെ ന്യൂക്ലിയോടൈഡ്സിനെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് a new strand is formed and this new strand keeps on elongating. ആ പ്രോസസ്സിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് elongation. Finally, when the RNA polymerase comes in contact with the terminator and also the raw factor, it dissociates from that region. എന്നുവെച്ചാൽ ആ പർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റിൽ RNA പോളിമറേസിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ ഈ പ്രോസസ്സ് ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പ്രോസസ്സിന് തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ടെർമിനേഷൻ. അങ്ങനെ ടെർമിനേഷൻ നടന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ RNA അവിടെ നിന്ന് വിട്ടുപോരും ആൻഡ് RNA പോളിമറേസും വിട്ടുപോരും. ഇനി ഈ RNA പോളിമറേസ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിന് വെച്ചാൽ അടുത്ത ഒരു ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെയും പോയിട്ട് വേറെ ഒരു പ്രൊമോട്ടർ റീജിയൻ അറ്റാച്ച് ചെയ്യും. അങ്ങനെ ഈ പ്രോസസ്സ് പിന്നെയും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും. അങ്ങനെ എവിടെയൊക്കെ ആവശ്യമാണോ അതുപോലെ തന്നെ അവർ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തു പോകും. ഓക്കെ, സോ 3 steps ആർ ദെയർ ഇൻ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ: ഇനീസിയേഷൻ, ഇലോങ്ങേഷൻ ആൻഡ് ടെർമിനേഷൻ. ഈ ഒരു ഇൻ കേസ് ഓഫ് പ്രോകാരിയോട്സ് ഇറ്റ് ഇസ് വെരി സിമ്പിൾ. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, ഇതിൽ തീർന്നു. എന്നിട്ട് ഈ RNA നേരെ പോയിട്ട് നമ്മുടെ അടുത്ത പ്രോസസ്സ് ട്രാൻസ്ലേഷനിൽ ടേക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്യും ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് ബീങ് കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു പ്രോട്ടീൻ. ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. Now, when it comes to transcription in eukaryotes, all the steps, initiation, elongation and termination, all the steps that we have seen in prokaryotes is exactly same for eukaryotes also. But here, 2 additional complexities are being added. Since eukaryotic organisms are a little more complex in their body organization, the process of transcription also involves some complexity when compared to the prokaryotes. Now, what are those complexity? നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു a single polymerase, RNA polymerase synthesizes RNA, mRNA, tRNA. But ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ different polymerases, 3 different RNA polymerases are present which gives rise to the respective rRNA. RNA polymerase 1 synthesizes rRNA, RNA polymerase 2 synthesizes mRNA, RNA polymerase 3 synthesizes tRNA. അപ്പോൾ ഈ 3 RNA പോളിമറേസും ഡിഫറെൻറ്റ് റീജൻസിലായിട്ട് ഈ 3 സ്ട്രക്ചേഴ്സിനെയും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് അത് ഒരു കോംപ്ലക്സിറ്റി അവിടെ വന്നു. ഇതല്ലാണ്ട് ഐ ടോൾഡ് യു ഇൻ കേസ് ഓഫ് യൂകാരിയോട്സ് ദ DNA or the RNA which is formed, it is hnRNA. hnRNA എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it is a precursor RNA. It contains exons and introns. Okay, so before this RNA is to be sent for further translation process, there is necessity that this non-coding introns should be removed. And the process of removal of introns and joining of exons is called as RNA splicing. Okay, this RNA splicing വരെ നടക്കുന്നത് ഒരു സെൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സെല്ലിൻ്റെ ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ അകത്താണ്. Okay, now the further process of translation takes place in the cytoplasm. Till here it was happening in the nucleus, but now from the mRNA, the mature mRNA after splicing and all should come out into the cytoplasm for further process. പക്ഷേ ഇവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ
ന്യൂക്ലിയസിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ സൈറ്റോപ്ലാസത്തിൽ ദർ മേ ബി സം എൻസൈം ലൈക്ക് RNases. RNases are enzyme which degrade RNA. They degrade RNA. അവർ സൈറ്റോപ്ലാസത്തിലുണ്ടാവും. അപ്പം സം കൈൻഡ് ഓഫ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഷുഡ് ബി ഗിവൺ ടു mRNA so that it is protected from the action of RNases. ഓക്കെ, അങ്ങനെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ കിട്ടാനായിട്ട് 2 പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നുണ്ട്. കൈൻഡ് ഓഫ് പ്രോസസ്സിങ്, നമ്മൾ ഫുഡ് പ്രോസസ്സിംഗ് എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, കുറേ നാളത്തേക്ക് പ്രിസർവ് ചെയ്യാനായിട്ട്. അതുപോലത്തെ ഈ mRNAയും പല എൻസൈംസിൽ നിന്ന് അതിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പ്രോസസ്സിങ് നടക്കുന്നുണ്ട്. ആ പ്രോസസ്സിങ്ങിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പായിരുന്നു RNA സ്പ്ലൈസിങ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ്, ഇതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ക്യാപ്പിംഗ്. തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ് polyadenylation. It is polyadenylation. Okay, capping takes place in the 5' end of the mRNA and polyadenylation takes place in the 3' end of the mRNA. Okay, എന്താണ് capping and poly? If you take this as mRNA which has or RNA which has undergone splicing, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എല്ലാ എന്താണ് എക്സോൺസും ജോയിൻ ആയി. ഇതാണ് അതിൻ്റെ 5' end and this is the 3' end. ഫസ്റ്റ് പ്രോസസ് ഇസ് ക്യാപ്പിംഗ്. ക്യാപ്പിംഗിൽ എന്താണ് നടക്കുന്നത്? ക്യാപ്പിംഗിൽ എ പർട്ടിക്കുലർ ന്യൂക്ലിയോടൈഡ്, an unusual nucleotide named methyl guanosine triphosphate ഒരു GTP ആണ്, പക്ഷേ അതിലൊരു മീത്തൈൽ ഗ്രൂപ്പും കൂടെ ഉണ്ട്. ഗ്വാനോസിൻ ട്രൈഫോസ്ഫേറ്റ് ഒരു GTP ആണ്, പക്ഷേ അതിനൊരു മീത്തൈൽ ഗ്രൂപ്പ് ആസ് എ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടും കൂടെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഹൗ ഡു വി റൈറ്റ് ദിസ് മീത്തൈൽ ഗ്രൂപ്പ്? ഗ്വാനോസിൻ ട്രൈഫോസ്ഫേറ്റ്. ഇങ്ങനെയാണ് അതിന് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുക. Okay, so this nucleotide is added to the 5' end. ഒരു ക്യാപ്പായിട്ട്, നമ്മൾ കുപ്പിക്ക് മൂടിയിട്ടില്ല, അതുപോലെ ഒരു ക്യാപ്പായിട്ട് അവിടെ ഇട്ടു. അപ്പോൾ ഇവരെന്ത് ചെയ്യും? RNases എഫക്റ്റിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ mRNA പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യും. 3' എൻഡിൽ പോളിഅഡനൈലേഷൻ. പോളിഅഡനൈലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെനി അഡനൈൽ ഗ്രൂപ്പ് ഓർ അഡനോസിൻ ഗ്രൂപ്പ്സ്, ലോങ് ചെയിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അറൗണ്ട് 200 to 300 അത്രയും ലോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചെയിനിനെ ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യും 3' എൻഡിലേക്ക്. അതിന് പെർട്ടിക്കുലർ ഫംഗ്ഷനൊന്നുമില്ല. നമ്മുടെ പ്രോട്ടീൻ സിന്തസിസ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഇവർക്ക് വേറെ ഫംഗ്ഷനൊന്നുമില്ല. ഓൺലി കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇപ്പം സൈറ്റോപ്ലാസ്റ്റിലേക്ക് വന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെ എന്തെങ്കിലും എൻസൈം ഉണ്ട്, ആ എൻസൈം കാരണം കട്ടിങ്ങോ അതിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും കാര്യം ഡീഗ്രേഷൻ നടക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ പോളി എ ആണ് ഇങ്ങനെ കട്ടായി പോകുന്നത്. നമ്മുടെ മെയിൻ mRNAക്ക് യാതൊരു ഡിഫക്റ്റോ ഒരു ഡിസ്ട്രക്ഷനോ സംഭവിക്കുന്നില്ല. അതാണ് ഈ പോളിഅഡനൈലേഷൻ്റെ ഉദ്ദേശം. ഓക്കെ, സോ ടു ഗെറ്റ് എ മെച്യൂർ RNA, it has to undergo processing, and the processing involves RNA splicing, capping and polyadenylation. ഈ 3 സ്റ്റെപ്പാണ് നമ്മുടെ എക്സ്ട്രാ യൂക്കാരിയോട്സിലുള്ളത്. ഈ സ്പ്ലൈസിങ്ങും ക്യാപ്പിങ്ങും പോളിഅഡനൈലേഷനും ഒന്നും പ്രോകാരിയോട്ടിക് mRNAയിൽ ഇല്ല, പക്ഷേ യൂക്കാരിയോട്ടിക് mRNAയിലുണ്ട്. ഓക്കെ.